ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نفرت اور اس تقسیم کی چاہے وہ سیاست ہو یا ہمارے معاشرے میں جو اس نفرت کی اضافہ ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم کس طریقے پرامن طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا سوچ اور نیا سیاست تعارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں، جس کا فوکس عوام کی خدمت میں ہو، نہ کہ کوئی ذاتی ایجنڈا کے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جد و جہد میں ہم ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان میں مگر دنیا بھر میں یہ جو پاکستان کا اصل پرامن چہرہ ہے ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اسی سے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی وہ ترقی کے راستے کھولیں گے تاکہ ان کا زندگی میں آسانیاں آئیں، ان کے تکلیف میں اضافہ نہ ہو. ہمارے بڑوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اور صدر زرداری نے بھی جو ساتھ تھا، اب وہ نیا نسل جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بڑوں کا ہی جو لیگیسی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ پورا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے وہ پورا کریں گے. کہ ہمارا خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ماڈرن ایسا ریاست بنائیں جو کہ پوری دنیا میں اپنا سپیس لے سکے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو اصل پرامن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا، ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے، جو ماڈریٹ چہرہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے. اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں، یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب، اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن. تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ ہم انشاءاللہ تعالی سفر کا آغاز جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا وہ ہم مل کے آگے اس کو لے کے جائیں گے. ساتھ ساتھ گندپور صاحب جیسے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس ایشو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے اس بلٹس کے توڑ پھوڑ کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے. یہ کوئی دس از ناٹ این ایکسٹریم ڈیمانڈ، دس از اے ویری ریزنیبل ڈیمانڈ. یہ ان کا حق ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک پورے دنیا کے سامنے، پورا پاکستان کے سامنے ہم نے ٹی وی سکرینز پہ ایک واقعہ دیکھا اور آج تک کبھی کسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو بھی لیگل مشکلات ہیں ہم چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اس مطالبہ میں اپنا ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات کیا جائے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کے محنت کریں گے، ہم مل کر جدوجہد کریں گے. ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا سوچ ایک ہے، ہمارا موقف ایک ہے، اور ہمارا ساتھ میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان میں مگر پوری دنیا میں ہمارا ملک کا اصل چہرہ، ہمارا مذہب کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں گے. ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں، میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے
जा रहे हैं और उसका तफसील में भी मैं चाह रहा हूँ कि या कोई सेमिनार या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँ। जो हमारा पूरा का पूरा मंशूर है उसमें हमने वाज़े तौर पे जो चाहे वो बलूचिस्तान हो या दूसरे सूबे की बात हो या मुख्तलिफ इश्यूज़ की जो तफसील पॉलिसी की डॉक्यूमेंट होता है वो उस मंशूर में होगा। और जहाँ तक हमारा सियासी एक्टिविटीज़ की बात है, मैं तो मुसलसल ना सिर्फ इस महीने के लिए लेकिन मैं तो मुसलसल कैंपेन मोड में रहा हूँ, चाहे वो 2018 से ले के उसके बाद का अपोजिशन की सियासत से लेके इवन जब हम हुकूमत में हैं तो फिर भी हमारा हम पब्लिक में हमारा एक्टिविटीज़, चाहे वो कन्वेंशंस हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो या जो भी हमारा काम है वो चलता रहा। और बाकी जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, हमने तो कब से शुरू किया था, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम का ही साथ चाहते हैं। शायद दूसरों कहीं और के दूसरी तरफ देख रहे थे, मगर हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में यही फ़र्क है, वो नारे लगाते हैं, हम ना सिर्फ वादे करते हैं मगर जो हम वादा करते हैं हम वो पूरे करते हैं। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात है, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स का हमारे पास ना सिर्फ प्लान है, ना सिर्फ फाइनेंसिंग है, मगर साथ साथ हमने किसी न किसी सूरत में सिंध में इनका कोई पायलट प्रोग्राम या किसी एक, जहाँ तक हेल्थ की बात है हमने तो वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, मगर किसी न किसी तरीके से इस पर अमल दरामद करने की कोशिश किया है। आपने जो घरों की बात की, सैलाब के बाद हम सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं, वो काम शुरू हो चुका है। हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। तो अगर एक सूबा में मैं 20 लाख घर बनाने का मंसूबा ना सिर्फ शुरू कर सकता हूँ, उसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर सकता हूँ और ये अब काम हो रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मुल्क भर में हम 30 लाख घर बनाएं। जहाँ तक 300 यूनिट की बात है, मैं सोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस यूनिट तक मुफ्त बिजली पैदा कर सके अपना इस्तेमाल के लिए। ये हमारे लिए एक ज़रूरी एक स्टेप है, ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से मगर महंगाई के हवाले से। और हमने सिंध में कार्बन क्रेडिट्स का एक इनिशिएटिव शुरू किया जिससे हमने पौधा प्लांट किए हैं, उससे $20 मिलियन कमाए हैं और हम उसी कार्बन क्रेडिट मॉडल को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अपने गरीब तरीन लोगों को ये सोलर पहुंचा के इसको ये सहूलत फरहम करेंगे, मगर इस इनिशिएटिव से हम कार्बन क्रेडिट्स पाकिस्तान के लिए कमाएंगे। तो हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो सियासत कर रहे हैं एक बिल्कुल ही एक नया सोच है, एक वाज़े एक आप कंपैरिजन करें कि जो दोनों दूसरे सियासी जमातें हैं उनका सियासत एक ज़ाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। वो तो ज़ाती अना की एक इस हद तक लेके गए हैं हमारा सियासत को, हमारा मुल्क को, कि उनको फ़िक्र ही नहीं है कि इसका नुकसान मुल्क पे, मईशत पे, हमारे अवाम पे क्या होगा। हमारा जो पैगाम है वो ये है कि हम नफ़रत और तकसीम को सियासत का मुकाबला करेंगे, अवाम की खिदमत की सियासत करेंगे और हम वो वाहिद जमात है जिसमें वो सलाहियत है। हमारा तारीख़ भी ये रहा है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और पूरा मुल्क को एक करके, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी के मसाइल हो, चाहे वो हमारा खारजा सतह पे मुश्किलात हो, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरा मुल्क को मिला के इनका मुकाबला करें। मगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमें अगर वही सिलसिला हमने बरकरार रखना है। और आप सोचें कि अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा। एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। खान साहब को या PTI की तरफ से अगर हुकूमत उनको मिला तो आप मुझे बताएं इनका क्या मकसद होगा। अवाम की तरक्की, महंगाई का मुकाबला,
خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں.